پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا ہے۔ مرکزی مجلس عاملہ کے بیشتر ارکان نون لیگ سے اتحاد کے مخالف نکلے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ سے اتحاد کی مخالفت کرنے والے بیشتر ارکان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ اراکین نے رائے دی ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب حکومت میں حصہ لینا چاہیے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ آصف زرداری اجلاس شروع ہونے کے 20 منٹ بعد ہی واپس چلے گئے تھے۔ مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی نیر علی سے۔ نیر، بتائیے گا اجلاس کی اندرونی کہانی کیا بتا رہی ہے؟ جی بالکل، 7:30 بجے اجلاس شروع ہوا تھا اور 12 بجے جب یہ اجلاس ختم ہوا ہے تو تب تک جو ہے وہ خاصا ہنگامہ خیز قسم کا یہ اجلاس جاری رہا۔ 20 منٹ کے بعد ہی صدر پاکستان پیپلز پارٹی سابق صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ کہاں گئے کسی کے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ وہ اٹھ کر وہاں سے اجلاس سے چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پر اجلاس میں جو ہے وہ مختلف اراکین کی جانب سے مختلف آرا سامنے آئی ہیں۔ زیادہ تر بیشتر اراکین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نون لیگ سے اتحاد نہ کیا جائے۔ نون لیگ کی جو موجودہ انتخابات کے حوالے سے جو ان کا مینڈیٹ ہے اس کو فراڈ بھی قرار دیا گیا۔ وہاں پر ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے، ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بیشتر مخالفت کرنے والے لوگ تھے ان کا تعلق پیپلز پارٹی پنجاب سے ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بلاول بھٹو زرداری اگر وفاق میں وزیر اعظم نہیں بنتے ہیں تو پھر انہیں پنجاب کی وزارت عظمیٰ کے لیے بارگیننگ کرنی چاہیے اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اپنے جو پنجے ہیں وہ مضبوط کرنے چاہیے، اور آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وفاق نون کو لیگ کو دیکھ کر پنجاب کے اندر جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کی جو ایک سیٹ ہے اس کے اوپر بات کرنے پر بھی جو ہے وہ رائے سامنے آئی ہے، اور اس رائے پر کافی لوگوں نے جو ہے وہ اس کو فوقیت دی ہے باقی آرا کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک رائے سامنے آئی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن یا حکومت میں بیٹھنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ نون لیگ کے ساتھ حکومت میں بیٹھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنے جو ان کے غلط فیصلے ہیں اس کی ذمہ داری اور اس کا بوجھ جو ہے وہ اٹھانا پڑے پیپلز پارٹی کو۔ اور اس کے اوپر جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بھی کچھ جو ہے وہ مکالمے سامنے آئے ہیں ہمارے ذرائع کی طرف سے، اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ جب اراکین کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ماضی میں بھی ہمیں جو ہے وہ نتائج کے اوپر جو ہے وہ تحفظات رہے، انتخابی عمل کے اوپر تحفظات رہے، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے، پارلیمانی تسلسل کے لیے جو ہے وہ قربانی دی، اور تحفظات کے باوجود جو ہے وہ حکومت کا حصہ بنے اور انہوں نے جمہوری عمل جو ہے اس کو سبوتاج نہیں ہونے دیا۔ اور ماضی کی ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ بھلے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے لیکن اس کے باوجود جو جمہوریت کا تسلسل ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ بے نتیجہ یہ اجلاس آج کا ختم ہوا ہے، اور آج کا اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا ہے۔ نیر علی، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ تو وزیر اعظم کون بنے گا؟ اتحادی حکومت کیسے بنے گی؟ پاور شیئرنگ کا فارمولا کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں نون لیگ کی پیشکش اور آزاد امیدواروں سے رابطوں سے متعلق غور کیا گیا۔ میڈیا سے گفتگو میں پیپلز پارٹی رہنماؤں نے واضح کیا کہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، تمام جماعتوں سے رابطے کے لیے جائیں گے، جس کے لیے کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے۔ الیکشن سے متعلق چاروں صوبوں میں تحفظات پائے جاتے ہیں۔ نتیجے تک پہنچنے کے لیے سی سی اجلاس دوپہر تقریباً 3 بجے تک پھر سے ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں سے اور حلقوں سے انگیج کریں گے، اور اس رابطے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دیں گے۔ کل کیونکہ ہمارا اجلاس کنٹینیو کرے گا، پولیٹیکل انگیجمنٹ ہمارا جاری رہے گا۔ ابھی کوئی حتمی فیصلے نہیں ہوئے کسی چیز پر۔ مختلف صوبوں سے جو ہمارے اراکین آئے تھے انہوں نے اپنی کنسرنز کا اظہار کیا۔ الیکشن میں ہونے والی جو زیادتیاں تھیں، irregularities تھیں، اس کا تذکرہ ہوا، اس کا ذکر ہوا، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ الیکشن کے حوالے سے جہاں پر تحفظات ہیں چاروں صوبوں میں اس کا بھی ذکر ہوا، تو وہ ایک تفصیلی اس کے اوپر ہم ایک جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ یا پریس کانفرنس ہم بعد میں کریں گے، اس میں بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر فلاس تھے، کون کون اس میں ملوث تھا۔
नून लीग की तरफ से वजारत उस्मा का उम्मीदवार कौन होगा? लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बता दिया। समा से खुसूसी गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ नून लीग की तरफ से वजारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे। ताहम हतमी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। अगर पीपल्स पार्टी ने कोई नाम दिया तो उस पर भी गौर करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब में वजीर आला भी नून लीग का होगा। नाम पर करीबन इत्तफाक हो चुका है। आज़म के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं है? नहीं, मियाँ साहब नहीं है, मियाँ शहबाज साहब होंगे। इत्तेहाद जो है बैठ के मियाँ शहबाज साहब की जो नॉमिनेशन अब हमारी पार्टी की तरफ से उस पर भी गौर कर लेगा। अगर पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई आती है तो उस पर भी गौर कर लेगा। वज़ारत आला के लिए कौन आपकी तरफ से मुस्लिम लीग की जानब से? मेरा ख्याल है अभी ये सवाल मुझसे ना पूछें, अभी वज़ारत उस्मा पे रहने दें, लेकिन वो भी तकरीबन जो है ना हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया हुआ है। वो आपकी जमात से होगा या किसी और की जमात? वो हमारी जमात से होगा। ये हमारी मेजॉरिटी पार्टी है इस वक्त। मरियम हमारे पास जो है मुस्लिम लीग नून की जानब से ही वज़ीर आला होगा या इत्तेहादी? मैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 दिन में कोई ना कोई शक्ल जो है कोलिशन गवर्नमेंट की निकल आएगी, क्योंकि जो इस वक्त तादाद है इन 3 पार्टियों के पास जो है उससे अगर आप रिजर्व सीटों के साथ लगा लें बड़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी जो है नेशनल असेंबली में बन जाएगी। वज़ारत उज़्मा के बाद वज़ारत ख़जाना भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्या समझते हैं इसहाक डार साहब को कंसीडर किया जाए? इसके मतलब अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इस पोस्ट का भी फैसला जो है ना वो भी इत्तेहाद ही करेगा। मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है ना वो डिमांड भी करेंगी और अपना हिस्सा भी मांगेंगी। शहबाज शरीफ को एक दफ़ा का एक्सपीरियंस भी हो चुका हुआ है, तजुर्बाकार है इस मामले में, तो वो कोई ना कोई रास्ते निकाल लेंगे। जो भी इत्तेहाद तश्कील दिया जा रहा है वो वही फैसला करेगा कि सेनेट का चेयरमैन नया कौन होगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी नए हो जाएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो सारे का सारा मुकम्मल हो जाएगा सेनेट के इलेक्शन के बाद। तो मेरा ख्याल है कि ये फरवरी का सारा महीना और मार्च का महीना जो है ना नए सेटअप का, नई हुकूमतों का, सूबाई हुकूमतों का, फेडरल हुकूमत का, सेनेट का, प्रेसिडेंसी का, सबके फैसले हो जाए। लेकिन यहाँ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं हुआ। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब की तरदीद। कहा ख्वाजा आसिफ के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। इत्तेहादियों और सियासी मुशावरत के बाद नाम मुतफ़िका तौर पर तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बातचीत और राबतों का सिलसिला जारी है, जिसके मुकम्मल होने पर मीडिया के जरिए कौम को एतमाद में लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून नंबर गेम पूरी करने की कोशिशों में मसरूफ। ताबड़तोड़ राबिते जारी। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबिता किया। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन के नताइज और हुकूमत साजी के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मुलाकात की दावत भी दी। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद पहुंच गए। फैसला किया कि पार्टी की मजलिस आमिला इजलास से पहले किसी सियासी रहनुमा से मुलाकात नहीं करेगी। मौलाना फजल रहमान पार्टी मुशावरत के बाद ही सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों पर गौर करेंगे। JUI सरबराह ने रफका को इस सिलसिले में आगाह भी कर दिया कि मुलाकातों का वक्त पार्टी इजलास के बाद ही का दिया जाए। JUI की मजलिस आमिला का इजलास आज होगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी का मरला। ऐसे में सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आइंदा हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत हुई। 9 मुंतखब अरकान असम्बली की तादाद के हवाले से भी अहम उमूर ज़ेर गौर आए। मुलाकात में ओन चौधरी भी मौजूद थे। हुकूमत साजी के लिए MQM के राबिते भी जारी। MQM रहनुमाओं का वक्त इस्लामाबाद पहुंच गया। सियासी जमातों से मुलाकातों में मुमकिना इत्तेहादी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। MQM वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर शामिल हैं। मुत्तहिदा रहनुमा मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें भी करेंगे। PTI वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात हुई। इंतखाबात में मुबैना धांधलियों से मुतल्लिक आगाह किया।
डॉक्टर आरिफ अलवी से PTI रहनुमाओं रऊफ हसन और उमैर न्याजी ने ऐवान सदर में मुलाकात की। सदर मुमलिकत को मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक आगाह किया गया। PTI रहनुमाओं का कहना था इंतखाबी निशान छीनने और गिरफ्तारियों के बावजूद इंतखाबात में कामयाबी मिली और अवाम ने PTI पर एतमाद का इजहार किया है। अगर धांधली हुई होती तो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सीटें कैसे जीत गए? निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सवाल उठा दिया। कहा नताइज में ताख़ीर का मतलब धांधली नहीं, कौम ने नताइज कबूल कर लिए, पाकिस्तान को ढाका बनाने की बातें बेहुदा हैं। The presumption is that we concede to the idea that there was pressure, which there was none whatsoever. It was free, fair. 36 hours में ये कंपाइल हुए, 2018 में 66 hours में हुए। पहले 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई क्यों जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिग कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट। कहाँ से रिगिंग हुई है? जहाँ पे राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ, खुर्रम दस्तगीर, साद रफीक ये हार चुके हैं, लेकिन ये तमाम लोग हम पे यकीन किए बैठे हैं कि नहीं रिगिंग हुई है क्योंकि आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि 36 घंटे लेट हो गए। द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज in Khyber Pakhtunkhwa, highest support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa. तो अगर करनी थी तो वहाँ क्यों रिगिंग नहीं की? Level playing field was of course available as a process to everyone and all the participants. If it was not available, that how come you have a largest group in National Assembly which is being supported by PTI? If we have to investigate, we will not that do on the demand of either United States or United Kingdom or EU. We have got our own procedures. मैं इसके लिए मस्बत राय रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसे इक़दाम ज़रूर उठाने चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन कोई एक पैमाना नहीं है। गुफ्तगू इस पे खुले ज़हन के साथ होनी चाहिए ताकि ये जो हमारा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है ये वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना चाहिए। When the idea of the caretaker government that needs to be deliberated in the parliament and whether there is a need for one or not. ये एक इंतहाई बेहुदा एनालॉजी है कि ढाका बना दिया जाएगा। इस तरह की बेहुदगी सोची भी नहीं जा सकती। कौम को नताइज कबूल है, आगे चलें।